أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل السول ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح سيد الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري، وإلى روح الشيخ مسلم بن حجاج إمام مسلم بن حجاج القشيري، وإلى روح سيد الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ المسكس الأمير والسلمين وسلم، شيخنا حجي حسين قدري وأبي الشيخ حجي مسرواني عبدان، شيخنا حجي محمد سمان موليا، وشيخنا حجي زيني عبد الغني، شيخنا حسين دخل محمد، وإلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا، أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم بنا برحمته والمغفرة وينفعنا ويعود علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنورهم وأسرارهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص وحسن الخاتمة في خير ولفين وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية، وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ في القيامة، وأن الله يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النيات وعلى كل ما نوى به سلف الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Dalilul Falikhin, Syarah Hadis Riyadhus Shalihin, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به. باب حق الجار والوصية به. Ini bab tentang hak jar, jiran, tetangga, tatayan rumah. Tapi bukan tatayan aja, beberapa keliling rumah. Ya katakanlah satu RT atau RW. Itu ada hak jiran, tetangga. Wal wasiyat bihi, dan kita diperintahkan oleh syara, oleh agama bagaimana berbuat terhadap jiran, tetangga kita. Qala Allah Ta'ala, jiran itu ada 3 macam lah. Ada jiran yang punya hak 3 macam. Jiran itu terbagi 3. Ada satu jiran yang punya hak 3. Pertama, tetangga. Kedua, keluarga. Ketiga, Islam. Nah, itu 3 haknya tuh. Kita bisa tatain rumah, inya tetangga sudah satu. Kedua, bubuhan keluarga. Ketiga, Islam. Nah, jadi 3 tuh haknya tuh ganal banget itu kuat. Nah, ada lagi jiran yang kedua, haknya 2 aja, yaitu Islam dan tetangga.
Cuma kada bakula, kada keluarga. Betate rumah orang Islam dan tetangga 2. Nah, ada lagi yang satu aja. Keluarga kada, Islam kada, tapi betate rumah siapa tuh yuk? Non Muslim, non Muslim, orang kada Islam. Bisa kalau orang betate di sebelah rumah seorang tuh orang sebelah sana aja. Nah, itu ada hak tetangga tuh, walaupun dia bukan Muslim. Jadi Islam sudah ada 14 abad yang lalu sudah mengajarkan toleransi. Lawan orang bukan Islam nih, tapi karena beparakan rumah ada haknya itu, hak tetangga, kada boleh saling mengganggu. Itu kan diantaranya. Nah itu tiga tetangga, 3 macam anunya tuh. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum wa'budullah biasanya makna wa'budu itu sembah Allah. Di sini maknanya tafsir wahidu, tauhidkan Allah. Wahidu, tauhidkan Allah. Karena kalau menyembah Tuhan kada bertauhid kada apa-apa. Kada ada artinya. Sembahyang tumbang ruat tapi kada bertauhid. Salah tuh, fikih jalannya lah. Jadi kita yang mula-mula dulu tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, mempercayai Allah. Kalau ditanya apa arti percaya kepada Allah? Ngerukun iman nih. Jawabannya apa coba? Apa arti percaya kepada Allah? Percaya Allah itu ada, itu baru satu aja, masih belum lengkap. Nah, lalu dijawab oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy-Syaikh Abil Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abi Mansur Al-Maturidi, arti percaya kepada Allah itu meyakini dengan seyakin-yakinnya, mengiktikadkan dengan itikad yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mustahil dari segala sifat kekurangan. Mempunyai sifat kesempurnaan itu banyak tuh, sempurnaan itu. Lalu apa saja sifat kesempurnaan, lalu dibatasi supaya kadang ngalih kita. Minimal 20 sifat. Nah itu ya kita sifat 20 itu. Sifat sempurna itu bukan cuma 20, lebih lagi, tapi itu minimal. Nah itu minimal tuh. Dan 20 itu sudah termasuk sifat sempurna. Maka wajib seseorang mempercayai Allah dengan mengenal, mengetahui, menghafal sifat yang 20. Nah wajib. Dan 20 yang mustahil. Dan 1 yang harus. Iya, kita sedang belajar sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, alimun, halimun, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu 20 tuh. Nah, itu yang wajib. Kemudian yang mustahil balikannya itu wujud, artinya ada, mustahil tiada. Qidam artinya sedia, tidak ada permulaan, mustahil ada permulaan. Terus sampai seterusnya. Dan itu dengan dalil. Jangan jar aja. Allah itu adakah? Ada ya. Mana dalilnya Allah ada? Tahu seorang guru mendakan Tuhan Anda. Nah, itu kan ada berdalil. Wajib berdalil, sekurang-kurangnya dalil hawadis, alam, baharu alam. Apa dalilnya Allah ada? Alam. Kayak apa alam itu? Apa hubungannya adanya Allah dengan adanya alam? Alam tidak akan ada kalau tidak ada yang menjadikan. Yang menjadikan alam Allah. Nah, itu cukup ingat situ sudah.
Kidam kayak itu juga sebuting itu aja dua dalil. Allah ada, Allah sedia, tidak ada permulaan. Apa dalilnya? Alam semesta. Apa hubungannya? Alam tidak ada. Kalau nama ulah itu ada permulaan, sama ngarannya lawan alam. Nah itu dalil lah, dalil akal. Dalil itu dua, kalau akal apa ngarannya? Ya akal tuh. Nah ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menjadikan. Lawan dalil yang kedua nakol itu ya dari Quran dan hadis Nabi. Nah itu kita harus tahu dah. Makanya belajar sifat 20. Hingga hafal, tahu, yakin. Nah itu percaya satu aja. Yang mustahil pulang kemudiannya harus. Nah itu arti percaya kepada Allah, mengesahkan Allah. Bukan esahkan Allah segalaan yang lain-lainnya tadi 20 sifat. Nah itulah wahiduh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah. Nah sudah kita percaya, yakin dengan kebesaran Allah, keberadaan Allah, perintah Allah, lalu kita menyembah Allah, baru fikih. Ya kalau nah, jadi kita menyembah nang di semua kita tahu sudah. Sidin ada, sidin melihat, sidin mendengar. Nah, kita sembahyang, iyalah. Mun kita sembahyang, tahu dua buting aja Tuhan ingin ada benar aja, melihat itu mengetahui. Nah, itu salah juga. Jadi harus itu deh. Iman dulu baru apa? Fikih ibadah. Karena ibadah tanpa iman kada ada artinya. Nah, iman aja bang kada beribadah sama juga lah. Beriman aja percaya juga Tuhan tahu benar. Harut banyak ya tauhid tapi sembahyang kada. Itu salah juga itu lah. Peraya sembahyang. Sudah sampai aja. Sampai apa? Sampai sesat lah. Nah, jadi itu makna wa'budullah wahiduh. Sembahlah Allah, esakan Allah dan sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu syarikatkan Allah dengan sesuatu. Nah, syarikat itu dipadahkan Tuhan berkawan, dipadahkan Tuhan punya apa? Anak umpamanya lah. Nauzubillah. Dipadahkan ada bandingan. Tuhan ada banding. Ah itu kada boleh. Yang ada syirik. Wala tusyriku bihi syai'a. Nah, tusyriku, jangan kamu syirik mengatakan ada lain pada Tuhan. Satu, ada orang yang kuasa seperti Tuhan, iya juga. Nah, seperti berhala, orang-orang kafir zaman Nabi Bahari itu kan menyembah berhala. Nyata wajalon Tuhan juga, tapi badakannya ada ini yang dibandingkan Tuhan. Itu padanya syirik. Jangan kamu syirik. Syirik itu ada dua macam. Syirkul jali, syirkul khafi. Syirik yang jelas, yang besar, itu menyatakan ada Tuhan selain Allah. Oh, itu syirik mana itu? Syirik yang besar ngarannya, murtad, kafir lalu. Qul huwallahu ahad, ya Allah yang esa, Allahus samad, lam yalid, kada beranak. Jadi kada ada anak Tuhan, kada ada. Ini orang muslim lah. Nah, ada lagi syirik yang khafi, syirik yang halus. Nah, tetap aja yakin adanya Allah, Allah Maha Besar, Allah Tuhan. Tapi syirik yang khafi itu, yang halus itu, dia beribadat tujuannya bukan karena Allah. Nah, ada tujuan lain. Nah, itu namanya syirik khafi, kada ikhlas. Ya itu masuk kada ikhlas. Setelah karenanya ada bukan karena Allah. Nah, itu syirik juga itu. Syirik khafi, katanya syirik yang halus. Nah, kita disuruh ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu serikatkan Allah dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini, dan terhadap walidain, dua orang yang melahirkan. Siapa? Dua orang yang melahirkan? Siapa aja? Seorang sikong aja yang melahirkan seorang, kan ada dua ikong lah. Dua ikong kah yang melahirkan tuh sikong aja kalau. Hah? Maka apa di Quran dua orang yang melahirkan? Yang melahirkan kita mama kah, abah kah? Hah? Keduanya cuma beda. Kalau mama melahirkan kita, orang se-RT tahu dibawa ke rumah sakit apalah. Kalau mama melahirkan ketahuan keluar
bebuku keluarnya ganal, betimbang 4 kilo keluarnya. Itu kalau mama. Kalau abah melahirkan kita, berbeda kadang tahunnya. Beda, nang keluarnya pun beda, ya kan? Nah itu melahirkan juga ngarannya abah melahirkan kita min nutfah, setitik air, ya kan? Nah itu melahirkan juga, ada orang tahunnya. Nah berbentuk air, bukan manusia. Ada mama melahirkan berbentuk apa? Sudah jadi manusia. Nah lalu hukumnya beda dua, abah dan mama itu maknanya melahirkan. Makanya Rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampuni ulun dan dua orang yang melahirkan. Walidayya itu melahirkan mananya. Ada kita mana ibu bapak, ya sama dua ibu bapak ya sini melahirkan. Nah disebut ibu bapak. Nah kita disuruh berbuat baik kepada berdua abah dan mama, wajib kedua-duanya ini, hukumnya wajib. Setelah percaya kepada Allah, setelah mengesahkan Allah, kita wajib berbuat baik kepada ibu bapa. Nah, ihsanan, berbuat baik kepada ibu bapa. Iya, kita tuh bakti kepada ibu bapa, jangan menentang, jangan menyalahi, ya kalau menurut taat kepada ibu bapa. Nah, walidain ihsanan. Nah, disuruh berbuat baik kepada ibu bapa, wabidil qurba, dan dengan orang-orang yang dekat. Siapa orang-orang yang dekat? Ya keluarga lah, disuruh berbuat baik di sana, saudara ya. Nah, kemanakan sepupu ya toh. Nah, wal yatama, dan anak-anak yatim semalam. Nah, sekurang-kurang berbuat baik, kita kadang mengganggu. Tuh. Ini anak yatim, maksudnya anak yatim berbuat baik, kita memberikan sesuatu kah, apakah berbuat baik. Nah, jangan kasar, jangan sarik, jangan apa. Wal masakini, nah masakini lah. Sangkan masakini, masa apa masakini? Sekali masakini mananya miskin, miskin. Dan orang-orang miskin, kita disuruh Allah, disuruh ini perintah nih, perintah Allah nih wajib berbuat baik wal masakin kepada anak yatim dan masakin, orang-orang miskin. Nah, berapa sudah? Ibu bapak, keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wal jari, nah ini anu syahid kita nih. Wal jari zil qurba, dan tetangga yang hampir. Nah ini perintahnya, ayat ini di sini, bab ini di sini kenanya. Nah, dan kita disuruh berbuat baik kepada jar. Jar itu jiran, tetangga. Al-qurba yang dekat. Nah, tetangga nang betatai rumah, nang parak, disuruh berbuat baik. Ujar guru kita dulu, sekurang-kurang berbuat baik kepada tetangga, jangan mengganggu. Itu kurang berbuat baik. Kada kau membari, kada kau menganjuri, kada kau menghubungi, jangan mengganggu. Itu sudah, itu sekurang-kurang berbuat baik kepada tetangga. Jadi bila kita kadang mengganggu tetangga, iya sudah, alhamdulillah dulu. Mun kawa tuh bagus bang, sudah kadang mengganggu, apa lagi? Mantar pak, barangnya dengan waluh kah diantar ya kalau atau berbuat baik gitu maksudnya. Sekurang-kurang, bahari abah guru, sekurang-kurang berbuat baik, kadang mengganggu. Artinya walaupun sama siapa julang, sapa ikam, sapa ikum, sapa aku, sapa ikam lah. Inya sorang-sorang anu aja masing-masing aja, itu sudah ya nya, bila kada mengganggu itu sudah, itu sekurang-kurang berbuat baik ya, kalau bisa lebih lagi bang. Nah, tetangga nang tiga macam tu deh lah. Wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh. Nah, nang parak tadi baik dekat rumahnya atau dekat hubungan keluarga. Nah, dan nang jauh sedikit, nah se-RW umpamanya lah, nah itu tetangga kan, suruh berbuat baik. Ini masuknya di sini bab ini. Was-sahibi bil jambi, dan lagi disuruh berbuat baik kepada teman di samping. Sahib bil jambi ini teman di samping kita. Ya kalau betateh sakantor, ya kalau teman samping, betateh berjualan, betateh toko, betateh apa lagi, ya sahabat di samping lah. Nah, sama-sama
Sahib bil jambi ngarannya. Atau kita sama-sama berlayar umpamanya, ya Allah, ini 24 nomor bangkunya, kita 25 kan betate itu. Nah, itu tukarannya sahabat di samping. Nah, itu umum aja, siapa aja berbuat baik. Ya sekurang-kurang berbuat baik, jangan mengganggu. Nah, lima itu wabnis sabil dan ibnus sabil. Ibnus sabil orang-orang yang musafir, orang yang dalam perlayaran, yang kehabisan ongkos atau singgah ke rumah kita. Nah, itu kita disuruh berbuat baik. Musafir. Dan termasuk sahih ibnu sabil ad-dhaib, dhaib tamu orang belang. Nah, itulah. Nah, orang belang ya suruhkan masuk, ya Allah. Nah, paling kadang kita menghadapi ini ada baju dingin ya Allah, kada ada juga biar. Nah, itu kan berapa macam tuh disuruh kita berbuat baik kepada ibu bapak, kepada keluarga dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kawan di samping, ibnu sabil. Nang terakhir nomor 9, wa ma malakat aimanukum, dan terhadap orang yang engkau miliki, yang memiliki oleh tangan kamu. Maksudnya siapa? Budak, hamba sahaya. Bahari zaman budak ada. Wah, ini sudah budak, tadi ada lagi saya. Nah, itu kita disuruh berbuat baik. Sekurang-kurang berbuat baik, kada mengganggu. Nah, termasuk tadi jiran lah, jiran tetangga. Nah, hadis yang pertama an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata, keduanya mendengar dari Rasulullah, hadis Nabi bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuh, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Senantiasa malaikat Jibril, kata Rasulullah, berwasiat lawan aku, berpesan lawan aku, lah bujur-bujur lah ikam bil jar, dengan jiran. Lah Nabi dipasani oleh malaikat Jibril bujur-bujur lawan jiran, bujur-bujur lawan jiran. Maksudnya jangan mengganggu jiran, jangan mengganggu tetangga. Nah, bagus-bagus lawan jiran. Nah, sampai kayak itu malaikat Jibril nang wasit lawan Nabi Muhammad, sampai ujar Nabi, hatta zonantu, aku mengira jiran itu bisa mewaris. Saking apa, malaikat Jibril mewanti-wanti, bujur-bujur lawan jiran baik-baik. Nah, sampai aku mengira jiran itu mendapat warisan. Padahal kada Allah jiran dapat waris lah, kada Allah. Cuma saking anunya tuh kayak anak, nang orang dapat warisan tuh anak, abah kan keluarga dekat. Jadi seolah-olah jiran tuh keluarga dekat. Nah, itu seolah-olahnya aku mengira mewarisi, saking anunya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuh jiran tuh pulang ada dua macam juga. Tadi kan tiga tuh keadaan jirannya. Sifat jiran tuh dua pulang. Ada jiran yang baik. Nah, ada balikannya. Apa yuk? Jiran yang jahat, jiran tetangga yang jahat. Nabi ada bersabda, istaidu, kamu berlindung kepada Allah, min jarisu, daripada jiran yang jahat. Ada tuh hadis Nabi itu. Kita disuruh berlindung. Auzubillah, aku berlindung kepada Allah daripada jiran yang jahat. Karena ada jiran yang jahat lah. Jiran yang mengganggu itu ada benar itu. Mengganggu kita sembahyang, tahu kita sembahyang, dinyaringinya apa itu, musik, wah gedagum, bah kita bulik empat cepet ya, misalnya, sengaja mengganggu. Kalau Rasulullah luar biasa, duri, ya kah? Abu Lahab tuh betate rumah lawan Nabi, bininya Abu Lahab, mahambur apa? Mahambur duri malam, jam 2 jam 3 malam naik ke
ke gunung mencari duri-duri tadi. Nah, sampai dihamburakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan rumah Nabi, dihamburi duri. Rasulullah turun ke masjid, melihat sidin duri, maju sidin. Kayak nikah jiranku. Nah, tapi sidin kada anu pang. Bangun kita sok bisa mengambilkan parangkah. Ya. Turun laki-laki. Nabi kada di anu sidin ini ujian Rasulullah lah. Ujian Rasulullah. Jadi kalau orang lon tetangga disakiti, diganggu, dimacam-macam oleh tetangga masih enteng dibanding lawan Rasulullah. Nah, dan memang jar ulama-ulama kalau orang menurut Nabi mesti kayak itu tuh. Pasti ada di antara tetangga tuh kayak itu. Nah, kalau orang menurut Nabi bujur-bujur mesti ada menamui, karena ini menurut Nabi kalau Nabi menamui itu tetamu juga. Nah, duri sekalinya apa kabar bininya Abu Lahab tadi? Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun mim masad. Imra'atuhu bininya Abu Lahab, Ummu Jamil ngarannya. Hammalatal hatab, membawa kayu, ya duri itu deh, kayu yang berduri. Nah, itu dibawa, dihamburkan. Sekalinya fi jidiha hablum mim masad. Pada satu malam, waktu dia mengambil kayu, mengambil duri, menyahan, sekalinya tersalah jajak, licin, terguling dah Pak. Nah, terguling-guling ini tuh gunung. Akhirnya terikat nih, terjarat gulunya lawan tali, mati langsung. Nabi kada mendoakan sidin. Kalau ya Allah binasakan jiran, kada Nabi kada mendoakan sidin. Jangan Nabi kayak ini kah orangnya. Itu aja sekalinya balasannya apa? Jadi bini Abu Lahab tuh mati terjarat nih. Pijidiha hablun min masad. Nah, itu apa tadi? Abu Lahab. Tatayan Nabi lagi, seikongnya lagi. Siapa tak? Ada lagi ngarannya nang meludahi Nabi toh. Itu Nabi diludahinya. Nang mencekik nih, ya jolon surban. Itu tatayan Nabi. Jadi Nabi Muhammad sidin rumah bilang, ya Allah muka belakang jiran. Lalu jiran Nabi, berlindunglah kamu daripada jiran-jiran yang jahat. Artinya ada jiran tuh yang jahat. Biar aja sudah ini jahat dong kita jangan. Entahlah biar aja jahatnya kita kada melawani. Kita kada melawani itu ya. Nah, tapi ada yang hebat, tahu jiran jahat, menyumpahi macam-macam, sekalinya jok manjuri aja. Manjuri nang jahat tadi dia. Lah, sini nang baik ini. Jiran nang jahat yaitu diapainya, dibalasnya bukan dengan jahat, tapi diapai. No, itu hebat dia telah menkawab bagus banget apa enggak itu. Nah. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari. Ujar Abi Dzar, Rasulullah bersabda, "Hai Abi Dzar, ya Aba Dzarrin, hai Abi Dzarrin," sahabat Nabi. "Idza tabakhta maraqatan," kalau engkau memasak gangan, memasakkah gangan itu apa namanya? Membikin gangan. Kalau hendak membikin gangan, sop kah apa atau gangan rawon kah, pokoknya gangan lah. Maraqatan fa'aksir maha, banyaki banyunya. Bila hendak mulah gangan, banyaki banyunya. Kesan apa? Wa ta'ahad jiranaka, anjuri antari lawan jiran nikah. Nabi nyuruh bila mulah gangan banyaki banyunya lah, antarakan ke sebelah, dibari jiran tetangga. Wah jar, mun jiran melihat napa ini banyu aja. Bisa sarikan aja, salah-salah disimburakannya. Itu maksudnya saking Nabi itu memadakan supaya kita tuh berbuat baik. Kadada lagi isinya gangan itu banyunya barang. Nah, dibanyaki lalu diantar kepada tetangga. Nah, cuma itu jopang lah. Itu tadi menyangkada banyak, menyangkadaan itu bisa dihampurkan. Nah,
Maksudnya di bari-barinya itu nang bagus manakah itu pang orang tetangga tadi no, bagi-bagi nah ya Allah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat An Abi Dzarrin juga ujar Abi Dzar, inna khalili, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsani, berwasiat kepadaku bepesan, hai Abu Dzarrin, idza tabakhta barakan fa aksir ma'hu, amunika maulah gangan banyaki banyunya. Banyaki banyunya. Kemudian ul manzur ahli baitin, kemudian lihati dihiga-higa ikam jiran-jiran ikam, fa'asibuhum min habi ma'ruf, bariakan nah artinya saking Nabi menyuruh berbuat baik kepada jiran. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallah la yu'minu. Nah, Nabi bersumpah 3 kali bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ujar sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa nang kada beriman itu? Nah, kada beriman itu apa artinya? Kafir aja kalau. Siapa ya Rasulullah? Ujar Nabi, alladzi la ya'manu jarhu bawa'iqah, orang yang tidak aman oleh tetangganya daripada kejahatannya. Tetangganya kada aman lawan kejahatan, jadinya tuh jahat benar. Orang tuh jahat lawan tetangga. Jadi orang jahat lawan tetangga tuh ujar Nabi kada beriman kayaknya tuh. Artinya dapat siksaan sebagaimana orang yang kafir masuk neraka. Lah. Nah. Malah ada dalam hadis, pernahkah mendengar dulu almarhum Tuan Guru Haji Sin Qadri ada membaca hadis 12 golongan. Nah, bisa kamu mendengar bulan Rajab biasanya tuh. Nah, ujar Sidin membacakan hadis itu ada di dalam beberapa kitab. Umatku, kata Rasulullah, dibangkitkan pada hari kiamat menjadi 12 golongan. Umat Nabi nih, mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat kena terbagi 12. Nah, 12 golongan. 12 itu 11 golongan sakit semuaan. Satu aja golongan yang selamat. Satu aja golongan yang beruntung. Nah, mudahan kita termasuk nang 12 tuh lah. Nah, golongan pertama, kalau kada salah hadisnya, tuhsar ummati alasnai asara simfan. Umatku dibangkitkan pada hari kiamat menjadi 12 golongan. As-siful awal, golongan yang pertama, laisa lahum yadan wala rijlan. Golongan ini banyak, golongan itu bukan 100, 200, 1000, 2000, banyak lah. Tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tidak ada punya tangan dan tidak punya kaki. Bangkit dari kubur bertangan kada, bebatis kada. Iya benar jorong bahari, iya benar sumangka. Iya sumangka golang gali. Bertangan kada, bebatis kada. Banyak orangnya, maka dibangkitkan dari kubur ini. Maka mana menuju padang mahsyar. Di mana apa berjalan ke padang mahsyar ya Allah? Padang mahsyar itu di mana? Kada tahu, jauh. Lalu payunadil munadi, malaikat berseru. Nah, perhatian malaikat. Siapa ini tahukah? Ahli mahsyar, ahli padang mahsyar. Nih nang kada bebatis, kada tangan ini, alladzina yu'zunal jiran, yaitu orang-orang yang waktu hidup di dunia mengganggu, menyakiti, berbuat jahat kepada jiran tetangganya. Itu berbuat jahat kepada jiran tetangganya. Kemana kena jalannya tuh? Ujar wa masirhum ilan nar. Kemana kena? Masuk ke dalam neraka. Ya kan masuk dalam neraka itu orang kafir masuk dalam neraka juga. Jiran yang jahat tadi kayak itu juga masuk ke dalam neraka. Nah, inilah orang mengganggu jiran leh. Nauzubillah min zalik. Kada beriman nya macam-macam bang sebabnya. Ada dalam dengki, bisa lah dengki melihat orang di sebelah pina nyaman banar seorang makam ada pang kayak itu nya imannya kada kuat lah. Mun orang nang biasa aja orang dapat nikmat alhamdulillah ya Allah. Kan orang dapat nikmat tuh kita alhamdulillah. Ada dapat
nyojujum nopo sarikan lawan. Nah itu ngarannya dengki itu kada boleh. Wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat bagi Imam Muslim, la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Ada tadi kada beriman lah. La yadkhulul jannah, kada masuk surga siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang-orang yang tidak aman tetangganya daripada kejahatannya. Tetangganya kada aman dari kejahatannya. Jadi itu orang-orang yang mengganggu tetangga-tetangga tatayan rumahnya. Awal ba'iq gawail wasurur, kejahatan, penipuan, macam-macam ya. Nah, la yadkhulul jannah, bah kada masuk surga Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang keempat dari Abu Anhu an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat, ya Nabi. Nabi menghitab kepada bini-bini nih yang di rumah nang begawi-gawi ya kah. La tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan tahqiran, jangan menghina, ada. Jangan merasa jangan merasa tidak mampu berbuat baik. Jangan merasa, la tahqiran, merasa tidak mampu oleh satu jiran kepada tetangganya. Jangan merasa hina. Jangan merasa hina oleh tetangga dengan tetangganya dengan memberikan sesuatu walaupun pirsana satin, tulang nang ada sedikit aja dagingnya, tulang kambing. Nah, maksudnya Nabi menyuruh bari tetangga ikam biar tulang nang ada sedikit aja dagingnya. Jangan merasa ini loh dibariakan jor. Nah, jangan merasa apa? Jangan merasa apa kalau kita kada nyaman tuh lah. Bariakan itu juga ada ya, kalau mun ada tuh dagingnya apa mun kawa ya kalau. Nah itu tahu maksudnya. Nah, Nabi saking menyuruhnya berbuat baik, biar barang aja itu deh, gangan waluhnya barang lah, kada kawa iwaknya, kada gangannya barang. Nah itu, jangan merasa kada nyaman, jangan merasa hina. Hadis yang kelima, banyak hadisnya ini tentang jiran ini. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khasabatan fi jidari. Janganlah menegah oleh tetangga akan tetangganya bahwa dia menancapkan khasabah. Khasabah itu apa ngarannya, kayu kayu fi jidarihi, di dindingnya. Ini ulah batas misalnya. Nah, tetangga kita mau ulah batas, nah menanjak kayu, biar aja nya ulah batasnya. Kalau pang apa itu? Jangan ditangati. Nah, maksudnya teh. Malah inya bertanam. Ini batas nih, halat-halatan bertanamnya. Sekalinya ke kemana? Ke sebelah wadah kita. Nah, biar aja Nabi. Jangan kalau bang, apa ini nah terkenal rumah seorang umpamanya, tatak, jangan lah. Jangan kayak itu tah, supaya bagus-bagus saja maksudnya. Nah, kalau ini marah, kan namun yang jiran nang bagus tuh kada mau apa enggak itu. Tekan rumah orang nih lah, apa seorang nih, pohon apa, rambutan, limau, mangga, apa, kena rumah orang, lamun jiran nang bagus diambilnya gergaji ya, kalau ditataknya itu jiran nang bagus. Tapi ada juga jiran lihat takannya aja. Nah, kita kayak apa? Kita ini tekan nih. Nah, amun hendak juga bapen dari bagus-bagus. Kayak apa nih? Dibariakan non seorang kah? Lah, misalnya kalau separuh kan menyebabkan seorang. Nah, inya itu kalunya karas langsung memotong apa nih yang sebelah nih. Bisa terjadi lah. Sarikannya kesannya. Nah, akhirnya si kong bawa parang, si kong bawa parang. Apa?
bukan jadian ya. Nah, summa yaqul Abu Hurairah, "Mali arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aqtabikum." Ruya hasbah bi idhafah mali arakum mu'ridin yani hadis sunnah. Nah, hadis yang ke-6, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan menyakiti tetangga. Wa man kana yu'minu billah, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Pulang. Tadi jiran, ini tamu pulang. Apa maksud memuliakan tamu, yuk? Ini kan ada berpilih nih, orang datang ke rumah seorang, tamu lah. Sugih kah, susah kah, mun ada banyu dingin surung. Nang nyata dulu bihusnil bish, dengan bagus sambutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Nah, gua salat dah. Adang dulu lah, banu dulu jar. Baju dulunya kan ada baju ini. Pusat kelihatan ada orang solong baju dulu aja. Nah, kan itu masuk menghormati katanya ya kalau. Nah. Itu termasuk memuliakan tamu, menyambut dengan baik. Kalau ada makanan disurungi, mun kada-kada nah itu berbuat baik kepada tamu. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya 3 macam sini nah. Tadi memuliakan jiran, kada menyakiti jiran, 1. Memuliakan tamu, 2. Yang ketiga, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik. Itu saja tanda kita beriman, untuk jangan bicara nang kada baik, nang kada. Hendaklah dia berkata khairan, nang bagus-bagus dipender, nang bagus-bagus diucapkan, nang bagus-bagus dikesahakan. Mun kada kada bisa berpender nang bagus-bagus, liyaskut, diam. Nah, pal yaskut atau diam kita. Nah, pal yaqul khairan, ucapkan nang baik atau berdiam. Karena diam itu apa ya? Hikmah. As-sumtu hikamun. Itu dulu belajar mulai kelas 4 ibtidaiyah, kelas 3 ibtidaiyah. Kan sekolah ibtidaiyah itu belajaran as-sumtu hikamun. Diam itu mengandung hikmah. Diam dari membicarakan yang kada baik maksudnya. Mun kawan yang bagus dipenderakan kada salah, dipenderakan yang bagus lah. Diam itu hikmah. Nah, diam. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-7, an Abi Suraih Al-Khuzai anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini banyak pada hadisnya nih, mirip-mirip aja. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat bagus, berbuat baik kepada jirannya. Tadi jangan jangan menyakiti jiran. Hadis pertama tadi, siapa mengaku beriman kepada Allah. Ada ini berbuat baik. Nah, ini 2 macam deh. Inggan jangan menyakiti tadi sudah apa? Alhamdulillah. Mun kawa berbuat baik 2 dobol, menyakiti sudah kada, berbuat baik pulang. No, 2 jadinya. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyakrim dhaifahu, dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dan siapa yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau diam. Sama lonong. Hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7 yang ke-8. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah innali, ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah innali jarain, ulun tatayan rumah berdua,
dua buah rumah betatai lawan Siti Aisyah. Nang mana ulun dulu akan ila ayyihima uhdi, kalau ulun hendak memberi keduanya kada cukup. Lah bisa itu nang mana ini sebutingannya nah sedikitannya nah mun diberi dua kada cukup, nang mana ulun dulu akan di antara dua buah rumah nih. Nabi menjawab ila aqrabihima minka baban, nang mana taparak lawang lon ikam, nang parak lawang ikam, nang parak lawang lah lawang dapur kalau lawang luar kan itu lah, nang mana taparak lawang kita, nah itu ke situ toh. Musianya melihat ya. Nak ada dibari melihat. Bah, nih itu jangan dibari kosong ada aja. Nah, bisa sarik pulang. Itu maksudnya. Jadi jiran tetangga yang lebih dekat itu lebih didahulukan itu tak. Maksudnya. Ini jiran lah. Maka mun kada berjiran tuh di hutan aja diam lah. Iyalah. Di hutan tuh kan kadang-kadang bisa aja. Jauh-jauh bang. Mungkin kita di kota ini nyata aja sudah ada tetangga. Itu telah sekurang-kurangnya kada menyakiti habis ya. Hadis yang terakhir yang ke-9 dari bab ini, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah anak Sayyidina Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi. Khairul ashab, sebaik-baik sahabat, kawan-kawan yang paling baik itu nang mana? Indallah, kepada Allah panginilah, nang banyak berpahala, nang banyak dapat pahala, nang paling dimuliakan Allah. Khairul ashab, siapa sebagus sahabat? Khairuhum li sahibihi, yaitu yang paling berbuat baik kepada sahabatnya. Ini orang berkawan berdua ya lah. Si A lawan si B berkawan. Nang mana dua ni nang paling baik? Nang paling baik lawan kawannya itu nang paling bagus. Nah, khairul ashab inna akumdullahi atqakum. Dan lagi wa khairul jiran, sebagus-bagus jiran, sebagus-bagus tetangga itu di sisi Allah panginilah. Tapi pandangan manusia bisa aja nih. Khairuhum li jarihi, yang paling bagus terhadap tetangganya, yang paling bagus kepada tetangganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada tetangganya dengan catatan sekurang-kurangnya tidak mengganggu kepada tetangganya, dan mudah-mudahan tetangga kita pun jangan mengganggu lawan kita. Amin. Nah, seterusnya bab seterusnya bab birril walidain, bab bakti kepada ibu bapa, wasilatil arham, dan menghubungkan silaturahmi. Sampai di sini, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.